candidacy is Dr. al-Baradei himself. Okay, well let me ask you this. You say that he wants to run as an independent and that that's not possible, but the Muslim Brotherhood had to run as independents last time. The other big question is... الست كريستيان بقى هنا راحت مدياله واحدة باك بايديها. حصل ايه؟ هي بتقول له ان الرئيس عندكم قد فاز 5 مرات بالانتخابات الرئاسية، وانه كان مرشحا من خلال حزب، وكان الاول استفتاء وبعدين اصبح بالانتخاب. يعني ايه المشكلة يعني؟ قال لها لا، هو الدكتور البرادعي هو المشكلة. الدكتور البرادعي يا كريستيان مش عايز يخش من خلال احزاب، الراجل مصر انه يبقى مستقل. فراحت لافعها له جامد جدا، برضه عجبتني. قالت له طب ما هو الاخوان المسلمين دخلوا مستقلين في الانتخابات اللي فاتت وما كانش عندكم مشكله. طبعا جامده في السؤال ده. كمل. say that he wants to run as an independent and that that's not possible, but the Muslim Brotherhood had to run as independents last time. The other big question is, obviously the state of emergency, these special emergency powers that have been in effect for nearly 30 years, are clearly having a major effect on the ability to conduct politics or political life. Is there any hope of this emergency law being amended or being put aside, and a special anti-terrorism law coming in, as you say, is being debated, because it's affecting all aspects of life in Egypt? Christian, that is inaccurate. In this heightened level of security awareness in the world, every country is grappling with how better to protect its citizens, including Egypt, and it has always been controversial. You have your Patriot Act. Our emergency law is our Patriot Act. That has only and exclusively been used to either combat terror or to avert the threat of terror. In no way has it been used to suppress either political or social or economic life. Of late, we have uncovered plots by Hezbollah, cells by Hezbollah in Egypt, plots to attack vessels in the Suez Canal. So basically, it's code red alert in Cairo 365 days of the year. We look forward to a day when we do away with the emergency law that, again, is our Patriot Act, only used to combat terrorism, but that will only happen when the Middle East is at peace with itself. We at the NDP will be the first to want to do away with that law. All right, now that may be a very long time from now, and everybody understands that the fight against terrorism globally has to go ahead. But the question is then, why are some of these laws used to crush political rallies, for instance, as happened earlier this month when the police really did break up in a harsh way what was a peaceful rally? سألته قالت له دلوقتي انتوا عندكم في مصر قانون طوارئ، قانون الطوارئ ده بقاله 30 سنة. القانون ده بيأثر على الحياة في مصر، بيأثر على الحياة السياسية في مصر. انتوا ليه مستمرين في القانون ده؟ فقال لها على فكرة الكلام ده مش دقيق، ده رد المهندس احمد عز، لا الكلام اللي انت بتقوليه ده غير دقيق على الاطلاق، وان مصر دولة محورية ودولة هامة وما ينفعش ان احنا نسمح فيها ان يكون فيها ارهاب. وقال انه القانون ده لا يستخدم الا ضد الارهاب او لمنع الارهاب، ولا يستخدم في اي مجال من المجالات الاخرى خالص. وانه هو بيقول لها انه القانون اللي موجود عندنا ده زي القانون اللي انتوا طلعتوه بعد 9/11 اللي هو الباتريوت اكت، وهو زيه بالظبط واحنا محافظين. فقالت له طيب هو يعني القانون ده هيفضل مستمر امتى؟ قال لها القانون ده هيفضل مستمر لغايه اما الوضع الامني في الشرق الاوسط يستقر. فردت عليه الست كريستيان قالت له لا ده احنا قدامنا وقت طويل قوي. راحت راجعه سالها تاني قالت له لا بس واضح ان قانون الطوارئ ده بيتم استخدامه لقمع، ده هي اللي بتقول، لقمع الحياة السياسية زي ما حصل الشهر ده في المظاهرات الأخيرة. في CNN كريستيانا أمانبور بتشير للمظاهرات اللي حصلت في 6 إبريل وأنها تم قمعها. دي وجهة نظر العالم فينا. هنشوف أحمد عز هيرد يقول إيه. Alright, now that may be a very long time from now, and everybody understands that the fight against terrorism globally has to go ahead. But the question is then, why are some of these laws used to crush
political rallies, for instance, as happened earlier this month when the police really did break up in a harsh way what was a peaceful rally. Why does that have to happen? Christian, walking into my parliamentary chambers, if I can use the term, every day, I am in my face faced with good Egyptians who are demonstrating en bloc for either political or economic or other grievances every day in my life, in parliament that is. So that caricature image of an Egypt that is stifling decent, with no plurality, with no freedom of expression, is far from the mark. There are at last count, 240 publications in Egypt, 15 TV networks. Dr. El-Baradei, for example, the little time that he is in Egypt, last time that is, has appeared on almost every newspaper of reference, on the front page, continued to hold political rallies, has visited Bay Al-Azhar Mosque, has been on every single talk show. So, I mean, that notion of combating by force political dissent or political pluralism in Egypt is not true. There may be an aberration now and then from either side. Mr. Ez, on that note, thank you very much indeed for joining us. Ahmed Ez of the Root. قالت له دلوقتي احنا عايزين نفهم ليه انتوا استخدمتوا قانون الطوارئ. السؤال واضح. طبعا احمد عز قال لها ما قالهاش احنا استخدمناه وما استخدمناهوش. قال لها كل يوم يا كريستيان وانا رايح لمجلس الشعب او انا رايح لمكتبي في مجلس الشعب، انا كل يوم which is true، يعني حقيقي الكلام اللي هو الراجل بيقوله ده، انا بشوف تظاهرات واحتجاجات مصريين طيبين، مصريين محترمين طيبين جدا كل يوم بيبقى عندهم الاحتجاجات دي. وقال لها ان الدكتور محمد البرادعي اما كان موجود في مصر هو ظهر على الصفحة الاولى في كل الجرائد المصرية، وظهر في عدد من التوك شو، منهم التوك شو بتاعته، أيوة. عدد من التوك شو واتكلم زي ما هو عايز، وراح صلى في الازهر. يعني حركته لم تكن يعني محدودة او حد مثلا واقف مقيدة ان يبقى فيه هذه الصورة الكاريكاتيرية للشعب المصري، ان احنا بنقمع او ان احنا بنقف قدام مظاهرات او ما اقدرش انكر ان ممكن يبقى فيه تجاوز من هذه الناحية او هذه الناحية، ولكن في النهاية مصر فيها 240 جرنان، فيها كم محطة تلفزيونية، محطة التلفزيون، يعني انه في حرية رأي والناس بتقدر تتكلم. طبعا احمد عز قادر جدا من خلال انجليزية رفيعة جدا انه يعبر قوي جدا صحيح، ولكن انا حبيت بس اوريكم انه عندما تتحدث مذيعة امريكية اللي هي ملهاش دعوة بهنا ولا بتاكل اللحمة بتاعنا ولا عايشة في السحابة السوداء ولا في مدرس بيتحرش ببنتها ولا في اي حاجة من الحاجات دي، تسأل نفس الاسئلة اللي احنا بنسألها في مصر. ويعود احمد عز وكثير معه يلومونا لوم كبير جدا ان احنا ازاي بنتكلم في مثل هذه الموضوعات. اللي انا بس عايز اقوله لكم نشوفوا كيف كانت المناظره اكشلي في الواقع، يعني ما كانتش بين البرادعي وبين بين كريستيان منصور وبين احمد عز. طبعا احمد عز قبل ابتداء حسنا هو يجيد الاجابه على الاسئله دون ان هو يعني يبقى مضطر انه يقول او لا، ودي طريقه مش سهله يعني. اول مره اسمعه بيتكلم. الدكتور البرادعي يعطي الاحساس بانه رجل يريد المصلحة، رجل يريد تحسن البلد، يعني هو دائما البرادعي يعطي هذا الاحساس ده حقيقي. وطبعا احمد عز ده يعطي الاحساس انه لا مفيش حاجة، مفيش طوارئ. ما ردش على السؤال بتاع السكسيشن طبعا، مفيش اي حاجة من الكلام ده، ولكن اجاب اجابات اللي هي لانه مثلا هو على فكرة نسيت اقول لكم مثلا في اجابته على السؤال بتاع الطوارئ فقال على فكرة احنا اكتشفنا اتحكى فيها خلية حزب الله، خلية حزب الله دي كانت مستهدفة السفن اللي بتمر في قناة السويس اللي خلال 365 يوم متبادر جدا، اللي هو الكود الاحمر اللي موجود عندهم في امريكا. طبعا لو امريكا لو مستهدفة قناة السويس الامريكيه كان هيبقى، فهو احمد عارف انه في كلمات معينة كلمهم بلغته الامريكان فاهمينها. احمدي نجاد كود ريد كله حزب الله البيتريوت اكت حزب الله
كل هذه الاشياء احمد عز عارف انها يعني بترن جرس، ترن زبال في American عقل citizen.